മൈ മൈ ലൈഫ് പാർട്ണറാണ് എൻ്റെ മേക്കപ്പ്. സംടൈംസിൽ എൻ്റെ കട്ടിലേലുണ്ടാകും, ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങും. സീരിയസ്ലി. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ മേടിച്ചടി അടിപൊളിയായിരുന്നു, എന്നാൽ ഞാനും പോവാടി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എൻ്റെ ബിസിനസ് ലൈഫിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചത്, എവിടെ നമുക്ക് ആ സ്വരങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക. ആ ബന്ധം നല്ലതുപോലെ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വഴി നമ്മൾ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஹைலைட்ஸில் பார்க்க போகிறது ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு கெஸ்ட். அண்ட் ஃபார் வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்மளுடைய ஹைலைட்ஸில் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. நம்மளுடைய அமீரக மண்ணில் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக 1 இயர் கம்ப்ளீட் பண்ணி இப்போ அடுத்த பிரான்ச் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம நேர்லேயே தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அண்ட் வி ஹாவ் கார்ஜியஸ் ரெஞ்சு ரெஜின்மார் ஹியர் வித் அஸ். ஹலோ, ஹவ் ஆர் யூ? குட். இந்த இன்டர்வியூ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிடுறேன், மலையாளம் தமிழ் எங்களுடைய 2 ஃபாலோவர்ஸ்க்குமே வந்து ஸ்பெஷல் ட்ரீட்டா இருக்க போகுது. അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ തുടങ്ങണോ തമിഴ് പറയണോ? മലയാളത്തിൽ തുടങ്ങി തമിഴിൽ ഞാൻ പേസാം. ഓ സൂപ്പർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി നൈസ്. സോ വെൽക്കം ടു ഹൈലൈറ്റ്സ്. അപ്പം എന്തായാലും ഹൗ ഇസ് യുവർ ബിസിനസ്? സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് യുവർ ബിസിനസ്. பிஸ்னஸ் வந்து என்ன சின்ன வயசுலேயே வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப ஒரு அதுக்கு மேலே ஒரு பாசம் இருந்து ஹவு டு மேக் யுவர் செல்ஃப். ஆனால் வந்துட்டு மகாத்மா காந்தி சொல்றது மாதிரி சுயம் பர்யாப்ததா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் எங்கிட்ட இருந்தது தானே. சின்ன வயசுல வந்துட்டு வீடு பணி நடக்கிற டைமிலே நான் வந்துட்டு இஷ்டிகா அதெல்லாமே தூக்கி எடுத்து விடுறேன். ஆனால் அது அப்புறம் வந்துட்டு அப்பாவுக்கிட்ட கேஷ் கேட்கோடு நானும் பணி எடுத்து அவங்களும் பணி எடுத்து போடு. அப்பா வந்துட்டு 2 ரூபா 3 ரூபா அதெல்லாமே கொடுக்கும். அதெல்லாமே இன்னும் சேர்த்து வைக்கும். சேர்த்து வச்சுட்டு அது ஓணம் ஃபெஸ்டிவல் எல்லாமே வரும்போது அது நான் கொடுக்கும். அது என்ன பணி நடந்தாலும் இந்த ஃபேமிலியில் எல்லாமே இருந்து ஏதாவது நடந்தா கூட நான் அதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட். அதாவது சின்ன வயசுலயே அந்த பிசினஸ் மைண்ட் வந்து ஷார்ப்பா இருந்திருக்கு. அப்புறம் வந்துட்டு ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ ഇരുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ എനിക്ക് വന്നിട്ട് കിടக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை, ஃபுட்டு கிடைக்கல, ஆனால் நல்ல ட்ரெஸ் இல்லை. இதுக்கு என்ன போவழி என்ன நினைச்சிட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிய ஓன் பிஸ்னஸ் தான் புக் சேல். புக் சேல். ஓகே. ஆனால் புக் சேல் வந்துட்டு ഞാൻ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இந்த பிரபாத் புக் ஸ்டாலிலிருந்து புக் எல்லாமே எடுத்துட்டு அது படித்து அதுக்கு மேலே ஒரிஜினல் ப்ரைஸுக்கு மேலே ஒரு 10 rupees 15 rupees எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா போட்டு ஸ்டிக்கர் போட்டு எல்லா வீடுக்கு கொண்டு போயிட்டு. எந்த வயசுல? அது வந்துட்டு ஒரு 18-20. பட் அந்த ஒரு டீனேஜ்ல வந்து ஒரு புக் சேல் பண்ணோம் எல்லாம் ரொம்ப லைக் நார்மலா வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ணக்கூடாது, நமக்கு ஏதாவது நல்ல ஒரு வேலை வேணும், ஒரு கிளாமரஸ் ஜாப் வேணும். அப்படி இருக்கிற டைம்ல எப்படி புக் சேல்? கிளாமரஸ் ஜாப் வேணும் வச்சா எனக்கே கிளாமர் இருக்கணும். ஆனால் அந்த அளவுக்கு எனக்கு கிளாமர் இல்லைன்னு எனக்கு ரொம்ப தெரியும். ஆனால் அப்புறம் வந்துட்டு ഞാൻ என்னோட எஸ்எஸ்எல்சி முடித்ததுக்கு ஒரு இப்போவும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. ஒரு புதன்கிழமை என்னோட எக்ஸாம் முடிஞ்சது. ஆனால் நெக்ஸ்ட் டே தொட்டுக்கு நான் இஷ்டிய களத்திற்கு ஜோலிக்கு போகிறேன். அந்த சின்ன வயசுல 15 இயர்ஸுக்கு. அது அந்த டைம் இருக்கும் என்னோட உள்ள என்கிட்ட ஒரு பிஸ்னஸ் உமன் இருக்கு. ஆனா இல்லைன்னா ஏதாவது பண்ணி செட்டில் ஆகணும் அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் தானே நான் போனது. ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த சிமெண்ட் அல்ற வேலை பார்த்துருக்கோம், புக் சேல் பண்ணியிருக்கோம். எப்படி வீட்டு வேலை பார்த்து வீட்டு வேலை செய்திருக்கு. நல்லா துணி எல்லாமே கொதைச்சு அடுக்கு எல்லாமே அடிச்சு வாரி எல்லாம் நீட்டாக பண்ணி ஃபுட் எல்லாமே வச்சு சமைச்சு இப்படியா இருக்கும். அண்ட் இன்னைக்கு நீங்க வந்து த வெரி பாப்புலர் வெல் நோன் மேக்கப் ஆர்டிஸ்டா இருக்கீங்க. ஹவு டு யூ ஃபீல் அபவுட் இட்? எப்படி இந்த மேக்கப் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்தீங்க? ஒரு பியூட்டிஷியன். I don't know that journey. Seriously, நான் வந்து வழி தெற்றி வந்த மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட். நான் என்ன சோயம் மிசிசிபிக்கு தான் அந்த மாதிரி தானே நான் வழி தெற்றி வந்த மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட். ஆனா அதுல எனக்கு ஃபிளரிஷ் பண்ணி நீங்க நிக்கிறீங்க. நான் வந்துட்டு எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல, ஆனா உள்ளுக்குள்ளே ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்ட் இருந்தேன்.
சின்ன வயசுல ஐப்ரோ போடணும், கண்ணு மெய் எழுதணும், லிப்ஸ்டிக் போடணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு ஆசை இருந்தேன். ஆனா அது கத்திக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இல்லை, யாருமே கூட்டல. அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் தாங்க அந்த காலத்துல. அப்புறம் வந்துட்டு தெரியல, அம்மாவோட ப்ரேயர் மேபி உன்னோட கர்மா ஏதாவது தட்டி 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 ஒரு போல் மாதிரி என்னை எடுத்து இந்த இடத்துல கொண்டு வந்துட்டு, நீ இங்க நிக்கு, இதுதான் உங்க இடம். அங்க இருந்து நான் ஸ்டடி பண்ணிட்டு, அது சின்ன எல்கேஜி மாதிரி நான் ஸ்டடி பண்ணி வாட் இஸ் ஸ்கின், வாட் இஸ் ஹேர், வாட் இஸ் அண்டர் டோன், ப்ரைமர், ஃபவுண்டேஷன், வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன்ஸ் ஃபார் மேக்கப், தென் எவ்ரி திங் ஸ்டடி பண்ணதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டு. உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் கிளைண்ட் யாரு? ஃபர்ஸ்ட் கிளைண்ட் உங்களை நம்பி வந்து உட்கார்ந்த ஒருத்தங்க, இல்ல நீங்க வந்து ட்ரையல் பார்த்த ஒருத்தங்க இருப்பாங்கல்ல? நிறைய பேர் இருக்கு. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கிளைண்ட் வந்துட்டு என்னுடைய தன்னவி அக்கா பொண்ணு. ஓகே. என்னோட அக்கா பொண்ணு தான். சின்ன வயசுலே நான் எடுத்து குளிப்பிச்சு எல்லாமே தொடச்சு கண்ணெழுதி போட்டு வச்சு அப்படி எல்லாமே நான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கிளைண்ட். அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு ப்ரொஃபஷனலா ஒரு 10 பேர் பாக்குறத மாதிரி ஒரு மேக்கப் பண்ணி என்னோட பிரதர், என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டோட சிஸ்டருக்கு அன்னைக்கு தான் நான் பண்ணி, அவ எல்லாருமே வா சூப்பர் ஆயிட்டு இருக்கே, நீ நல்லபடியா பண்ணிட்டு இருக்க, நீ இது நீ இது கொண்டு போகுது, இது ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல். எங்க எവിടെ எப்போ அது தெரியல, ஒண்ணுமே தெரியல. ஆனா கொச்சியில வந்து நிறைய 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 ஸ்ட்ரகிளிங் எல்லாமே பேஸ் பண்ணி அப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரகிள் ரொம்ப நான் ஃபேஸ் பண்ணேன் சாரா, பட் அதுல இருந்து நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா? அது வந்துட்டு நான் ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்டாக வளர்ந்துட்டே இருந்தது. ஆனால் நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாமே என்ன கால் பண்ணிட்டு இருந்தது, ஆரஞ்சு இஸ் பெஸ்ட், இஸ் வெரி காமன் கொயட்டு, அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் எங்கிட்ட இருக்கு. அதுக்காக எல்லா செலிபிரிட்டிஸுக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்காக பானு, தமிழ்நாடு தாமிரபரணி பானு, அவங்களோட ஒரு படத்துக்காக என்னை கால் பண்ணி நான் இந்த சினிமா செட்டில் போய் மேக்கப் எல்லாமே பண்ணி ஷூட்டு நடந்துட்டே இருக்கு. யார் அந்த பொண்ணுக்கு மேக்கப் பண்ணி, யார் அந்த பொண்ணுக்கு மேக்கப் பண்ணி, சூப்பரா இருக்கு இந்த கேமராமேன் கேமராக்குள்ள பார்த்துட்டு சொன்னேன். நான் சொன்னேன், நான் தான் சார் சொன்னேன், வாவ் சூப்பர்டா சொன்னேன். அப்புறம் வந்துட்டு அந்த கம்பெனி மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட், சீஃப் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் வந்துட்டு, உங்ககிட்ட கார்டு இருக்கா, இந்த அசோசியேஷன் பண்ணுறதுக்கு கார்டு இல்லை, கார்டு எடுக்கிறதுக்கு அதை ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்கான கிடைக்கல, பண்ண முடியாது, பண்ணக்கூடாது, கோ பேக். அந்த ஷூட்டிங்குக்கு அந்த மேக்கப் அந்த ஆர்டிஸ்டுக்கு எனக்கு கண்டினியூட்டி மேக்கப் பண்ணணும், டச்சப் பண்ணணும், இதுக்கு ஒன்றுமே அவசரம் கொடுக்காத என்ன பண்ணி விட்டேன். And you left the place. Yeah, then அடுத்துட்டு தானே நான் போனது. ஆனா அப்புறம் வந்துட்டு அன்னைக்கு என் மைண்ட்ல இருந்த யாரோ சொன்ன, நீ நெக்ஸ்ட் இயர்ல இந்த மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் இந்த இண்டஸ்ட்ரியை வாழும், அந்த டைமுக்கு அந்த சொன்ன மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் இங்க இருக்க மாட்டேன், யாரோ இங்கிட்ட சொன்ன மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சது. இந்த கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் இயர்ல அம்மாவோட ஷோ நடக்கும் போது கேலிக்கட்ல பண்ணும்போது நான் வந்துட்டு 7 ஆர்டிஸ்டுக்கு மெயின் ஆയിട്ട് இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற சூப்பர் ஹீரோயின்ஸுக்கு நான் மேக்கப் போடும்போது என்ன அந்த துரத்தி விட்ட மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் அந்த ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டுக்கு மேக்கப் பண்ணுது. அப்புறம் இருந்துட்டு கர்மா. எஸ், சம்திங் லைக் தட். அப்போ உங்களுக்கு பிடிச்ச யாருக்கு மேக்கப் பண்ணும்போது ரொம்ப ரசிச்சு எல்லாருக்கும் பண்ணுவீங்க, பட் இருந்தாலும் இவங்களுடைய அந்த ஸ்கின் டோன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், எந்த மாதிரி மேக்கப் போனாலும் அடாப்ட் பண்ண நிறைய பேர் இருக்கு. மம்தா மோகன்தாஸ் இருக்கு, பிரியாமணி இருக்கு, பாவனா இருக்கு. இவங்களுக்கு எல்லாமே பண்ணும்போது ரொம்ப ஜாலி. ரம்யா நம்பிஷன் இருக்கு. அது வந்துட்டு மேக்கப் ரூமே அல்ல, நம்ம கலப்பில எல்லாமே பேசி அடிச்சு டிராமா பாடி ட்ரீல் எல்லாமே பண்ணி ரொம்ப ஜாலியா போகும். இவங்க கடையில எல்லாம் எனக்கு ஓப்பனா சொல்றேன். ஓகே, ஸோ இப்போ மேக்கப் மட்டும் நீங்க பண்றீங்களா, ஹேர் டூ, அண்ட் எப்படி யூஏஇல வந்து உங்களுடைய ஒரு பிரான்ச்சை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? இஸ் திஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச்? வந்துட்டு நான் இது வந்துட்டு மலையாளத்தி പറഞ്ഞു കേക്കട്ടെ. എനിക്ക് അതിന് താങ്ക്സ് പറയുന്നത് ഷീല ചേച്ചിക്കാണ്. ബിക്കോസ് എനിക്കിപ്പോ ദുബായിൽ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദുബായിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺടർപ്രണർ ആയിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി തന്നത് എൻ്റെ ഷീല ചേച്ചിയാണ്. ഷീല ചേച്ചിയോട് മരിച്ചാലും തീരാത്ത നന്ദിയുണ്ട്. ആ നന്മ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നും ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഷീല ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു സലൂൺ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഷീല ചേച്ചിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു സലൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സലൂണിൽ ഒരു പാർട്ട്ണറായിട്ട് ഞാൻ നിന്നു. അപ്പോൾ പോകെ എവിടെയും ഒരു
പാർട്ണർഷിപ്പ് വരുമ്പം ഒരു എന്താ പറയാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആർഗ്യുമെന്റ്സുകൾ വരും. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ബാക്കപ്പ് ആകുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ബിസിനസ് ലൈഫിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചത്. എവിടെ നമുക്ക് ആ സ്വരങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക, ആ ബന്ധം നല്ലതുപോലെ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വഴി നമ്മൾ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് എന്ന നിലയിൽ മവസ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്പനി വരുന്നത്. മവസ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്പനിയാണ്. അവർ വലിയ കൊട്ടി ആഘോഷങ്ങളോ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. 2 persons, one is Ansar sir, one is Ajaz sir. They are my right and left. So middle ഞങ്ങൾ 3 പേര് ചേർന്നിട്ട് ആ ഒരു ബിസിനസ്സിന് എനിക്ക് 100% എനിക്കൊരു ഫ്രീഡം തന്നു. വാട്ട് യു വാണ്ട് യു കാൻ ഡു ദാറ്റ്, പോയിക്കോ ചെയ്തോ, ഞങ്ങൾ ആ ഒരു തരത്തിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യില്ല, നിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കില്ല, നിനക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഐ എം സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് ഐ എം സോ പ്രൗഡ്. ദ സെയിം തന്നെ എനിക്ക് നാട്ടിലും ഉള്ളത്. JSR Trendy ഫാഷന്റെ കീഴിലാണ് ഡോറ ബ്യൂട്ടി വേൾഡ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ജസീർ, ഒരു ഇന്നിക്ക, ജസീറും ഇന്നിക്കയും സെൻട്രലിൽ ഞാനും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ നാട്ടിലത്തെ ബിസിനസ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിനെയും കൂടി എനിക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു 15 ദിവസം ഇവിടെ, 15 ദിവസം അവിടെ. അവിടെ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളത് സലൂണിനേക്കാൾ ഉപരി എന്റെ അക്കാഡമിയിലാണ്. എനിക്ക് 3 അക്കാഡമി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സലൂൺസ് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് പോകും, അവിടെ അവരുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നല്ല രീതിയിലുണ്ട്, മാർക്കറ്റിംഗ് സെഷനൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ അക്കാഡമി സെഷനിലേക്ക് എനിക്ക് പോകണം. അപ്പം ദുബായിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദുബായി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ, എല്ലാവരും പറയും ദുബായി സെക്കൻഡ് ഹോം എന്ന്, പക്ഷേ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹോമാണ്. എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ലോകത്തിന്റെ ഏതൊരു കോണിൽ പോയാലും ദുബായ്, ഓ മൈ ഗോഡ്, ദുബായ് വിട്ടൊരു രാജ്യത്തെ പറ്റി എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. ഐ എം സോ 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 ഹാപ്പി, 100 above. മനസ്സിലായി, ഐ കൻ ഫീൽ ദാറ്റ്. എപ്പോഴും ഞാൻ വന്നിട്ട് കാണുന്നത്, ഞാൻ കുറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു, യു ലവ് വെയറിങ് സാരീസ്. സോ എല്ലാവർക്കും എന്നെ സാരിയിൽ കാണാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സാരി ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് എപ്പോഴും നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കാഷ്വൽ ആയിട്ട് പോകണമല്ലോ. കാഷ്വൽ ആയിട്ട് സോ ചില ഫങ്ഷൻസുകളിലൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാരി ഉടുക്കും. ഐ ലവ് സാരി. പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗേൾസിനും ചേരുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സാണ് സാരി എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ, ഉറപ്പാണ്. അത് ഞാൻ ഒത്തിരി കണ്ടപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് വെരി വെരി പ്രിറ്റി ഓൺ ദാറ്റ്. വെൽ ഡ്രേപ്പിംഗ്, സാരി ഡ്രേപ്പിംഗ് അതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. എവറിത്തിങ് ഐ ആം ഡൂയിങ്. Then makeup, hair style, saree draping, jewelry setting, ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുത്തെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹൈയസ്റ്റ് വെഡിങ്ങുകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും വരുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് നല്ല വെഡിങ്ങുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നൈസ്. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ കുറെ ബ്യൂട്ടീനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ച സ്ഥിതിക്ക്, ലൈക്ക് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഗിവ് സം ടിപ്സ്, ഓക്കെ, സ്കിൻ കെയർ ആവട്ടെ. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, രഞ്ജുന്റെ സ്കിൻ എങ്ങനെ ഗ്ലോ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞത്. ഞാൻ കുറച്ച് അത്ര വലിയ ഫാറ്റി അല്ല, എന്നാലും ഫാറ്റ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞത്? ഇത് നമുക്ക് വേണം എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, എന്തോ അല്ലെ, നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്ന ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് പോകുന്നത് അല്ലെ. വേണ്ട, വേണം. ഇത് നമ്മൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബോഡിക്ക് അത് കംഫർട്ടബിൾ ആണോ, എൻ്റെ ബോഡിക്ക് അത് ചേരുന്നുണ്ടോ, ഞാൻ പോകുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺഷ്യസ് ആവുന്നുണ്ടോ, ഞാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഒരാളൊരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് അയാൾക്ക് ചേരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ഡ്രസ്സ് ചേരണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡീനെ ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് എവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കണം. ഇപ്പൊ ഫാറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഫാറ്റ് അല്ലാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, നല്ല സീറോ സൈസിലിരിക്കുന്ന, അതെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ കൺസേൺ ആണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആരും തള്ളിവിടാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ സ്കിൻ റൊട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കും. ഡെയിലി എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 12 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ കുടിക്കും. 12 അല്ല, അപ്പൊ ഒരു 15 ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും ഞാൻ കുടിക്കാറില്ല. അത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറാണ് ഞാൻ കുടിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഉലുവ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം,
ഓക്കെ. അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുള്ള വെള്ളം, അങ്ങനെ സം ടൈംസിൽ മാത്രമേ പ്ലെയിൻ വാട്ടർ കഴിക്കാറുള്ളൂ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷുഗർ കട്ടാണ്. ഷുഗർ ആഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ഞാൻ കഴിക്കത്തില്ല. എൻ്റെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷുഗർ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്നാണ്. അതും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സുകളുണ്ട്, അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ചുമ്മാ വാരി വലിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഷുഗർ നമ്മളെ ബോഡിയിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി എന്താ പറയുക ഡാമേജ് ആക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു ആഫ്റ്റർ 30 ഒക്കെ ആകുമ്പം അത്യാവശ്യം കൊളാജനൊക്കെ എടുത്ത് തുടങ്ങാം. ബിക്കോസ് നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുവാണെന്ന്, പക്ഷെ നമ്മുടെ സെല്ലുകൾ ചാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സെല്ലുകളെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊളാജിൻ സപ്ലൈ ഒക്കെ എടുക്കണം. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പം മേക്കപ്പ് ഇട്ടും നാളെ മേക്കപ്പ് ഇട്ടു. സോ മേക്കപ്പ് എപ്പോഴും സ്കിന്നിന് നല്ലതാണ്, ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സെറാമൈഡുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷനുകളായിരിക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം 100 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് അത് വില കുറവല്ലേ, നമുക്കത് എടുക്കാം. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അറിയണല്ലോ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണോ, നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് എന്താണ്, അത് അവിടെ നിൽക്കുന്നവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പോയിട്ട് നമ്മുടെ കളറിനാണ് എടുക്കുന്നത്, ചർമ്മത്തിനല്ല എടുക്കുന്നത്. യുനോ, നമ്മൾ പുറമെ കാണുന്ന ചർമ്മത്തിന്റെ കളറിനാണ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് റോങ്. നമുക്കൊരു അണ്ടർ ടോൺ ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു അണ്ടർ ടോൺ ഉണ്ട്. അതിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് വാം കാറ്റഗറി ആണോ, കൂൾ കാറ്റഗറി ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. വെറുതെ പോയിട്ടൊരു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ മേടിച്ചടി അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്ന് ഞാനും പോവാടി, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക, നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക, പോസിറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുക. കാരണം ഇതും ഈ സമയവും കടന്നു പോകും. എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും അത് നമ്മൾ നേരിടുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ തളർന്നിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം. ഒരു ബിസിനസ് വുമൺ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ വിജയം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ മീ, എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സാണ്, എൻ്റെ സ്റ്റാഫുകളാണ്. ഇവർക്ക് രണ്ടിലും ഇടയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി? എൻ്റെ കസ്റ്റമർ വരുമ്പോൾ അവർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോടുകൂടി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യണം. അത് മാത്രമല്ല ഫാക്ടർ, അകത്തേക്കൊരു സർവീസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് നോക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്റ്റാഫാണ്. എൻ്റെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെ ഒരു പാമ്പറിംഗ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊരു പാമ്പറിംഗ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് അഡ്വൈസുകൾ കൊടുക്കണം, അതിനുള്ള നോളജ് എനിക്ക് വേണം, ഇല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ സിൻസിയറായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് 100% സിൻസിയറായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമറോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ പെട്ടിയിൽ പണം വീഴുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ആ ഇറങ്ങി വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മുഖം തെളിഞ്ഞു വരിക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ സിൻസിയാരിറ്റി നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഇപ്പം എൻ്റെ സലൂണിൽ ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് പുതുതായിട്ട് വന്നാലും ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. എൻ്റെ സ്കിന്നിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, എൻ്റെ ഹെയറിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇവൻ 7 days ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ടോ, ഇല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അതിന് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം കുറെ ഫാക്ടേഴ്സുകളുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കാണുള്ളത്. സോ മേ ബി ഇപ്പം ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തൊരു പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങിയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ചോയ്സ് അല്ലേ. ഇവൻ നാളെ ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വഴികളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. നാളെ ചെയ്യാം. ഈ നാളെ എന്നുള്ളത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈസ് ടൈം പഞ്ച്വാലിറ്റി ഷുഡ് ബി മസ്റ്റ് ഫോർ എനി ബിസിനസ്. ടൈം പഞ്ച്വാലിറ്റി, യെസ്, എനിക്ക് 10 o'clock അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ബി ദെയർ 9:45. 15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. പക്ഷെ 15 മിനിറ്റ് അവിടെ വേസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നിരിക്കും. അതെ. അപ്പോൾ അത്ര കുറേ ഫാക്ടേഴ്സുകളുണ്ട്. പിന്നെന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഇസറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ മെയിൻ കാരണക്കാർ നമ്മൾ തന്നെയാണ്. ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് വേണ്ടാത്തടത്ത് പോയത് കൊണ്ടും വേണ്ടാത്തവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടിയുണ്ടും വേണ്ടാത്തവരെ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടും കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെടുത്ത് തലയിൽ വെക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ഒരു സങ്കടം കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ണു തുടച്ചു കൊടുക്കാം.
2 പ്രാവശ്യം കണ്ണ് തുടച്ചു കൊടുക്കാം, 3 പ്രാവശ്യം കണ്ണ് തുടച്ചു കൊടുക്കാം, 4ാമത്തെ പ്രാവശ്യം തുടച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകരുത്. അത് അയാൾക്കൊരു എളുതരമായി പോവും. ബിക്കോസ് തുടയ്ക്കാൻ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ചിന്ത വരും. നമുക്ക് നമ്മുടെ സങ്കടം നമ്മളാണ് കാരണക്കാർ, നമ്മൾ തന്നെ തുടച്ചെഴുന്നേറ്റ് പോകണം. അതൊരാൾ തുടയ്ക്കാൻ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ പരാജയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്തെല്ലാം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുകൾ നമ്മുടെ കൺമുന്നിലുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് വേണം വേണ്ട, ഇതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഉണ്ട്, അവിടെ സെക്യൂർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സെൽഫ് ലവ്, സെൽഫ് കെയർ, സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ്, സീരിയസ്ലി അവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ ഹൂ ആം ഐ എന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതർവൈസ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്തിനാ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്? ട്രൂ, വെരി വെരി ട്രൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വി ഡിഡ്ന്റ് എക്സ്പെക്ട് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വെരി വെരി മോട്ടിവേഷണൽ ലൈൻസ്. അത് എല്ലാവരും എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ചില പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ. വേണ്ട എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ്, ഇപ്പം എന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് കോമൺ. യു കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ. സംടൈംസ് നമ്മൾ ചോദിക്കും, വൺസ് ചോദിച്ചു, സെക്കൻഡ് ചോദിച്ചു, തേർഡ് ചോദിച്ചിട്ട് ആൻസറബിൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ അഗെയിൻ ആസ്ക് ഹിം? ട്രൂ. ഡോണ്ട് ഗോ പ്ലീസ്. അവിടെ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാണ്. അതെ, യുനോ, നമ്മളെ ആരും പരിഗണിക്കണമെന്ന് പറയരുത്, നമ്മളെ ആരും സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയരുത്, ആരെങ്കിലും എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് പറയരുത്, എന്നെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറയരുത്. ഇതെല്ലാം നിനക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ, ഓക്കെ, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ 100% സ്നേഹിക്കും, 100% പരിഗണിക്കും, 100% ഉൾക്കൊള്ളും, 100% റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം എൻ്റെ നേച്ചറാണ്. ഇത് നിനക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അംഗീകരിച്ചാൽ മതി. അതർവൈസ് യു കൻ ഗോ പ്ലീസ്. ഇത് പറയാൻ തൻ്റെ ഇടം കാണിക്കുന്ന ഒരിടത്താണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ സ്റ്റൈല് മാറുന്നത്. മേ ബി നമുക്കൊരു പേര് വീഴുമായിരിക്കും, തൻ്റെ ഇടി, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ജാടക്കാരി, അവൾ അങ്ങനത്തെ പോകുന്നവരാണ്. അവൾ ഇന്നലെ ആരുടെ കൂടെയായിരുന്നു? യെസ്, ഇന്നലെ ഞാൻ ആരുടെ കൂടെയായിരുന്നു? എന്താ വൈ? എന്താ നിനക്കെന്താ പ്രശ്നം? നീ എന്നെ കൂട്ടാത്തോണ്ടല്ല ഞാൻ വല്ലവരുടെ പോയത്. യുനോ, അവിടെ ഒരു ചാൻസ് കിടന്നിട്ട് നീ എന്നെ ഓർത്തില്ല. നിനക്കെന്നെ മിസ് ചെയ്യുന്നില്ലാത്ത പക്ഷം എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നതിന് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. നമ്മളെ കൊണ്ട് ആദ്യം പറ്റില്ല. കാരണം ബിക്കോസ് നമ്മൾ താഴെ കിടക്കുക, ചെരുപ്പിന്റെ താഴെയാണ് നമ്മൾ തലവെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ചവിട്ടി മെതച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് നമുക്കൊന്ന് പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ട് തല മാറി മാറി വന്നാലേ നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് പറയാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറുന്നത്. മേ ബി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കുതിച്ചുയർച്ചയായിരിക്കും, നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു ഊർജം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കയറും. ഇല്ല, എനിക്ക് ഇനി തോറ്റു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫ് സെക്യൂർ ചെയ്യണം. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. നാളെ ഒരു സമയത്ത് കുട്ടികൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും, ഭർത്താക്കന്മാർ നമ്മളോട് ചോദിക്കും, പാരൻസ് ചോദിക്കും, നിനക്കായിക്കൂടായിരുന്നോ? ഇവിടെ ആരെങ്കിലും തടഞ്ഞോ? ആ സമയത്ത് അടുക്കളയിൽ ചോറ് വെച്ച കാര്യവും തുണി അലക്കിയ കാര്യവും കുട്ടിക്ക് പനി വന്നപ്പോൾ ഉറക്കമുളച്ച് കാത്തിരുന്ന കാര്യവും ഭർത്താവിന് തൊണ്ടവേദന ആയപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ടിരുന്ന കാര്യവും ഇതൊന്നും ആരും മറന്നേ പോകുകയാണ്. യുനോ, ഇതെല്ലാം അവർ മറക്കും. റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. ദാറ്റ് ഇസ് ലൈഫ്. റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വരണം. ഇപ്പൊ നാളെ നമ്മൾ ഇല്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒന്നുമില്ല. എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ പോകും. നമ്മൾ തിങ്ക് ഈശ്വര, നാളെ ചായ ഇടാൻ ആരുണ്ടാകും, പാല് കാച്ചാൻ ആരുണ്ടാകും, കാല് തിരുമാൻ ആരുണ്ടാകും, തലവേദന വരുമ്പോ വാമിട്ട് കൊടുക്കാൻ ആരുണ്ടാകും എന്ന് നമ്മളെ ചിന്തിക്കുന്ന. അവര് ചിന്തിക്കത്തില്ല. അവർക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വരുമെന്നുള്ളത് അറിയാം. പ്ലീസ്. അതെ, വെരി നൈസ്. ആൻഡ് സോ വാട്ട്സ് യുവർ അതർ ഹോബീസ്? മേക്കപ്പ്, എപ്പോഴും ബിസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ? മേക്കപ്പ് എന്റെ ഹോബിയല്ല, മേക്കപ്പ് എന്റെ കാമുകൻ. അതെ, അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബിസി ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ. മൈ ലൈഫ് പാർട്ണറാണ് എന്റെ മേക്കപ്പ്. സംടൈംസില് എന്റെ കട്ടിലുണ്ടാകും, ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങും. സീരിയസ്ലി. ബിക്കോസ് ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വഴിതെറ്റി വന്ന മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്ന്. ആ സമയം എനിക്ക് അന്നം തന്നതാണ്.
ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എൻ്റെ വയറ്റൂട്ടാൻ വന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് മേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീടാണ് ഞാൻ അതിനെ പാഷനാക്കി എടുത്തത്. അത്രയും കാലം വരെ എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളൊരു വരുമാന മാർഗം മാത്രമായിരുന്നു മേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പോകെ 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 എനിക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി എൻ്റെ ബോഡിയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്, അതെല്ലാം ഈ മേക്കപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചൂസ് ചെയ്തുകൂടാ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡായിട്ട്, എൻ്റെ കാമുകനായിട്ട്, എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായിട്ട്? മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു പേഴ്സണെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ സന്തോഷം തരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പ്രൊഫഷനെ ഞാൻ എൻ്റെ ബെസ്റ്റിയായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ. സീരിയസ്ലി, ബിക്കോസ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു പേഴ്സൺ, എൻ്റെ ലൈഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഗുഡ് ഫ്രണ്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് അതൊരു ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നോ എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ റിയലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണ്. ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്യോ ആയിരുന്നോ? അല്ല അല്ല അല്ല, പല ഇടങ്ങളും കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നോ. ബട്ട് ഈ തിങ്സ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എപ്പോഴും. ഈ മേക്കപ്പ് ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ എൻ്റെ പാർട്ണറായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. ഓക്കെ, ഹോബീസ് എന്താണ്? ഹോബീസ് പാട്ട് പാടുക, കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമാണ്, നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ എനിക്ക് വീട് അടുക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എൻ്റെ ബെഡ്റൂം, എൻ്റെ ഹാള് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ പോലെയാണ്. കാര്യം ഇത്തിരിയേ ഉള്ളെങ്കിലും നല്ല അടുക്കും ചിട്ടയോടുകൂടി ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ മടക്കി അലമാര എപ്പോഴും എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ഇച്ചിരി മൂഡ് ഓഫ് ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അലമാരി എല്ലാം പറഞ്ഞ് താഴെ ഇടും. എനിക്കുണ്ട് ആ സ്വഭാവം. താഴെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വേറെ ഏതോ ലോകത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ അതെനിക്കിഷ്ടം. പിന്നെ എനിക്ക് അത് ഹോബീസ് ആണോ ഹാബിറ്റ് ആണോ എന്നറിയത്തില്ല, എനിക്ക് രാത്രിയിൽ തട്ടുകടയിൽ പോയി ചായ കുടിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഞാനും കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത് പോലും ആ ഒരു സിമിലാരിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ്. രാത്രി വീട് ചാടി പോയി ചായ കുടിക്കുക. അപ്പൊ അമ്മയൊക്കെ ഉറങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഹോബീസ് എന്ന് പറയുന്നതില്ല. ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, പാട്ട് പാടുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ? പാട്ട് പാടും. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടാം. പക്ഷേ എന്താ പറയാ, എന്നോട് ആരെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ വിതിൻ സെക്കൻഡ് ഞാൻ നർവസ് ആവും. ആണോ? അറിയാണ്ട് ഇങ്ങനെ പാടത്തില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാണ്ടിരിക്കാം. പാടി പോയാ പോയി, പാട്ട് പാടാനായിട്ട് റെഡി നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ പറയുമ്പോ എന്നെ കൊണ്ട് പാടാമല്ല, എന്തോ എനിക്ക് പേടിയായി. നമുക്ക് സർവകലാശാല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. സർവകലാശാല ശോഭന മാമൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. എല്ലാ കലകളും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇടമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പാട്ട്, മൃദംഗം, ഡാൻസ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പോകും. അപ്പൊ പോകുമ്പോ അവിടെ മിക്ക പാട്ടുകാരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാറിലൊക്കെ ഇരുന്ന് പാടുമ്പോ ഇവര് പറയുമോ നന്നായിട്ട് പാടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് ഈ ഹാർമോണിയം അങ്ങോട്ട് വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ എനിക്കറിയത്തില്ല, എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇപ്പൊ പാടണം ചോദിക്കുന്നില്ല, എപ്പോഴെങ്കിലും പാടി വരാം. ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് തോന്നിപ്പോയാൽ ഒന്ന് പാടുന്നത്. ഹു ഇസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റാർ ആക്ടർ? തമിഴിൽ உங்களுக்கு யாரை பிடிக்கும்? തമിഴില് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ആക്ടർ സ്നേഹ പിടിക്കും. സിരിപ്പഴകി ரொம்ப ഷീസ് എ വെരി ജെന്യൂൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്. കാരണം സ്റ്റാഫുകളുടെ കാര്യത്തിന് ഭയങ്കര കൺട്രോളിങ് ആണ്. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്നേഹ മാമിനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ആക്ടർ അജിത് സാർ. எல்லாருக்குமே கேட்ட உடனே பிடிக்கிற ஒரு ஸ்டார் அஜித் சார் தான். എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു ഡ്രീം ബോളിവുഡിൽ പോയിട്ട് ദീപിക പതുക്കൊന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴല്ല. സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം, ആ ടൈം. ഇപ്പം ദീപിക ആരാ, ആകാശത്തെ നക്ഷത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇപ്പം ഉദുമേത്തിൽ പുതിയ ഓറ എക്സ്പ്രസ് വരുന്നു. അപ്പോൾ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഓറ ബ്യൂട്ടി ലോഞ്ച് തുടങ്ങിയപ്പം ഭയങ്കര കാശാണ്, ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും, സെലിബ്രിറ്റികൾക്ക് മാത്രം. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ്. എനിക്കൊരു ഡാമേജ് ആയതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇവനിപ്പോൾ ഒരു സ്കിന്നാണെങ്കിലും ഹെയർ ആണെങ്കിലും ഇവനൊരു ക്ലോത്ത് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ഡാമേജ് ആയി കണ്ടാൽ എനിക്ക് അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം കുറേ ഓഫീസേഴ്സൊക്കെ പറയും കരാമ ആ ഏരിയയിലൊക്കെ ഉള്ളവർ ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ ദൂരമാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കരാമയിൽ പുതുതായിട്ട് ഓറ എക്സ്പ്രസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം
ഓറ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്തായാലും ലൈക്ക് എക്സ്പ്രസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ, സ്പേസ് കുറവാണ്. ഓക്കെ, ചെറിയൊരു സലൂണാണ്. ക്വിക്കായിട്ട് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും വന്ന് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. എല്ലാവർക്കും അക്സസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. പുതുമേത്തയില് RTO ബസ് സ്റ്റാൻഡിനകത്താണ്. അപ്പം അതുണ്ട്. പിന്നെന്താ, അങ്ങനെ പോകുന്നു. ഹൗ ഇസ് ദ റെസ്പോൺസ് ഇൻ UAE ഫോർ യു? എങ്ങനെയുണ്ട്? നാട്ടില് നമ്മൾ എന്തായാലും ഓൾറെഡി വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണ്. നമ്മൾ UAE വന്ന് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നു, അതിനെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇപ്പം ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്? പ്രൗഡ് മൈസെൽഫ്, സീരിയസ്ലി ഐ എം സോ പ്രൗഡ് മൈസെൽഫ്. ഇപ്പം ദുബായിലെ കിസൈസിൽ ദമാസ്ക സ്ട്രീറ്റിൽ ഒബൈദുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു കോറിഡോറിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ചുവരുകളിൽ എൻ്റെ ഒരു വലിയ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ ഐ എം സോ പ്രൗഡ്. എത്ര സെലിബ്രിറ്റികളുടെ ഫോട്ടോസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്? ഇല്ല, വിരലിലെണ്ണാവുന്ന സെലിബ്രിറ്റികളുടെ ഫോട്ടോസുകളുള്ളൂ. അതിലൊരാൾ ഞാനും ആകുമ്പോൾ ഐ എം സോ പ്രൗഡ്, ഐ എം സോ ഹാപ്പി. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. കാരണം എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആക്കുക എന്നുള്ളതുണ്ട്. ഇപ്പം പീപ്പിൾ ആർ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എല്ലാവരുടെയും ക്യാരക്ടർ സെയിം ആയിരിക്കില്ല. അപ്പം എല്ലാവരെയും എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകണം, ചേർത്തിണക്കി കൊണ്ടുപോകണം. ചിലരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ, ചിലരുടെ ബിഹേവിങ്, ചിലരുടെ ഒരു നേച്ചർ, ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും വരുന്നത് ഓറയിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ഒരേ കണ്ണിൽ കണ്ട് ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അതിന് പരിഹാരം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. പക്ഷെ ഞാനത് നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. സൂപ്പർ, വെരി നൈസ്, വെരി നൈസ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും നേരം നമ്മളുടെ കൂടെ വന്നിട്ട്. ഹൈലൈറ്റ്സ്, എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈലൈറ്റ്സ് കാണും, അത് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആൾക്കാർക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ്. ആസ് ഐ സെഡ്, ആദ്യമായിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ഓൺടർപ്രണർ ആയിട്ട് ഒരു ഫീമെയിൽ ഓൺടർപ്രണർ നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. And that also will give us a good aura, we believe. So എന്തായാലും all the very best for all your future ventures and happening venture of Aura Beauty Lounge. Thank you so much. Thank you. മന്ദഹാസം മറന്നു പോയ മനസ്സിൻ സ്വപ്നങ്ങളെ പാട്ടുപാടാൻ നീ ഉറങ്ങ്, ആരിരോ ആരാരിരോ. മന്ദഹാസം മറന്നു പോയ മനസ്സിൻ സ്വപ്നങ്ങളെ